نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Barcha maqtav hamd sanalar bizni yo'qdan bor qilib, turlidan turli ne'matlari bilan bizni suyundirib, shodlantirib turgan Haq Allah subhanahu va taolaning bor o'zinagina barcha maqtav hamd sanalar tegishli. Bizga rahmat uchun jibarilgan, Qur'on hukmlarini bayon qilgan, halal bilan haromni ayirib o'rgatgan suyukli payg'ambarimizning ruhina da hamon ahlul baytina da salovat shariflar borib erishsaydi. Alhamdulillah, Allohning rahmati bilan Allohning eng xayrli muborak kunina, juma kunina erishdik. Shu kunda Alloh taolani zikr etarga deb, Alloh taolani maqtarga deb uning yurtuna jiyildik. Alloh taolo barchamizga da shu izgi niyatlarimiz uchun ko'p etib savoblarini yozib, har barchamizga da iminligin ham barakatin ingdirsin. Mana Qur'onni o'qiganda qarasak, anda bor nindidir izgilikka itaru yoki shu yaxshi amal bilan qiziqtiru, shu amalni qilsang, senga jannat bo'la, senga Alloh taolo rahmati bo'la, senga yoki bironing dunyo u yoqdan bironing foyda bo'ladi deb ham Qur'on bir yoqdan qiziqtirsa, narsagadir undasa, narsagadir itarsa, shulay Qur'onning ikkinchi yog'i bor. Alloh taolo qo'y bir amallardan kisata yoki qo'rqita. Qur'on mana shu narsalar bo'lsa, undov qiziqtiruv, ham narsalar bo'lsa, kisatu qo'rqitudan turadi. Qur'ondagi amrlar. Mana shu bir kisatu turunda menimda sizga so'ylab ketasim kela. Bir gunoh turunda. Hodi gunoh tug'il, u bir qo'rqinch gunoh. Mana Qur'on oyatlarida ham payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning hadislari bilan dalillab shu gunohning qo'rqinchligi turunda ham shu gunohning qo'rqinchligini anglagach, ondan saqlanirga kerakligin turunda biz bugun söylashib ketarmiz. Alloh subhanahu va taolo Nisa surasining 145-oyatida aytadi: Innal munafiqina fi darkil asfali minan nari wa lan tajida lahum nasira. Dürüstlükdədir, munafiqlardır. 200'lü kişilərdir. Cehennemnin en tüben derecesinde bulurlardı. En katı gazaptı, munafiqlarga bulurdu. Hem alarga birnindi yardımcı da bulmazdı. Bir kimde alarga yardım ete almazdı. Mana bu ayette Allah subhanahu wa ta'ala munafiqlarning 200'lü kişilərinin en tüben derecede bulurlarını assızıqladı. Şu munafiqlikning qo'rqinch gunohi shunday zo'r gunoh bo'lishi turunda hatto ayrim surada indi. Munafiqlar surasi, shulay bit 60 yanlışmasam 63-sura. Mana unda 11 oyatda Allah subhanahu wa ta'ala munafiqlarning sifatlarini bayon qildi. Kimlar u munafiqlar? Alar nisha ketib payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga xiyonat qildilar. Munafiq ol tışqi yoqdan senga yilmaya, shulay bit ortqi yoqdan uni pishaq tutib tura. Ya'ni yaxshiligini ko'rsatmoqchi bo'la, ishinde narsa yovuzlik, ashakalik. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam vaqtida da bo'ldi bit, endi biz sizning bilan dedi, musulmonlar bilan biz ishonamiz dedilar. Ammo
эшләрендә, күңелләрендә нәрсә ятты? Күфрлек, имансызлык. Шуңа да мунафиклыкның, икейөзлекнең иң куркынычы ул нәрсә? Мин ышанам, бу дөрес дип кеше арасында йөри, әмма күңелендә ул ышанмый, Аллаһка да ышанмый, фәрештәләренә дә ышанмый, кыямәт көненә дә ышанмый, бөтенесен ялганга саный. Бу мунафиклыкның иң куркынычы. Бу үзен кеше арасында әйтеп йөрсә дә, мин ышанам дип, әмма күңелендә Аллаһка ышану, шушы 6 иманның әркәненә, нигезенә ышану икән, Аллаһ Субханаһу ва Тааля бу кешедә нәрсәдә? Җәһәннәмнең иң түбән дәрәҗәсендә булыр. Чөнки күңелләрдә нәрсә барын Аллаһ Субханаһу ва Тааля белә. Кайбер вакыт кызык шундый хәлләр була мәҗлесләрдә, теге иман турында сөйлисен бит инде, кыямәт көне турында. Теге дин кирәк инде ул, дөрес шулай инде, дин бары тик нигә генә чакыра, теге үзен инде мусульман итеп, теге яхшы яктан күрсәтмәкче була. Шулай аннары сөйләп бетергәч, ахырдан инде кайбер кеше әйтеп куя: Хәзрәт, ул дөрес микән соң инде? Аннан бит әле бер кеше кайтканы да юк, аны күргәне дә юк инде. Менә сөйләп инде ышанган булып йөрибез инде. Бу бөтенесе ялган түгел микән инде ди, белмим дә инде ди, үзем аптырап та куям инде ди. Кайбер кеше менә бу ишендә булганын инде чыгарып та бирә. Әмма җәмәгать әгәр дә шикләнәсең икән, димәк күңелгә әле иман кирде дигән сүз. Иман ул яқин, бер шиксез син булырга тиеш, ышану. Аллаһка да үлгәннән соң терелеп, Аллаһ каршына басып җавап бирергә дә, әгәр дә хәтта кайбер дин әһелләре дә булгалады, теге хәзрәт бигрәк каты сөйләдең инде ди, кыямәт көне турында ди, Аллаһ каршында, аннан бит әле кайткан кеше юк, анда чынлап та сорау алынырмы әле, кем белә әле аны ди, менә баргач белербез инде ди. Шундый кызык кайбер вакытта мәҗлесләрдә булып куя. Кайбер абзыйлардан шундый сорауларда. Шуңа күрә җәмәгать, бу иң куркынычы менә шушы күңелдә булган нифаклык, күңелдә булган икейөзлелек. Монысы иң куркынычы. Әгәр дә күңелдә ышану юк икән, Аллаһ Тәгалә белә, бу инде Аллаһ сакласын турыдан-туры җәһәннәмгә юл. Һәм әле икенче төре бар икән, нифаклыкның, икейөзлекнең гамәлләрдә, мунафикларның гамәлләре диләр. Күңелендә ышана, Аллаһка да ышана, шулай бит фәрештәләренә дә, кыямәт көненә дә, әмма гамәлендә кайбер мунафикның гамәлләре бар икән. Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям әйтте, менә Бухари һәм Муслим җыентыгында килә торган хәдистә, нәрсә диде? Арбаун ман кунна фиһи кана мунафиқан ди. Шушы 4 гамәл анда була икән ди, бу мунафиктан булыр ди. Мунафик кешенең гамәлен кылыр ди. وإن كانت خصلة منهن فيه كانت فيه خصلة من النفاق. Әгәр дә шушы сыйфатның берсе була икән, бу кешедә шушы нифак, икейөзлекнең сыйфаты була ди шушы кешедә. Хәтта шушы гамәлне калдырганчага хәтлек ди. Һәм санап китте Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям шушы гамәлләрне. Хәзер без һәрберсен аерым-аерым алырбыз һәм башка риваятлар белән әле тулыландырабыз. Иң беренче мунафиклыкның ди нигезе ди, ул да булса, иза хаддаса казаба. Мунафикның иң беренче сыйфаты ди, сөйли икән ди, ялган сөйли ди. Ялгандау шулай мунафикның бер билгесе икән җәмәгать. Белә ул аның мәсәлән, булган әйберне булмады ди, булмаганны булды ди. Шулай бит ялганны инде беләбез. Бу мөмкиндә дә ялган күп, шулай бит аферистлар күп, телевизордан да ялганлар, интернетта да ялган күп, шулай бит. Хәтта шуң хәтлектә кешегә бит ишанасың, кайбер вакыт шундый бер проблема чыга, килә, менә шушындый хәл булды, теге насихат кылыгыз әле, менә шулай эшләде, барып нитә башлыйсың, төпченә башлыйсың. Вообще алай булмаган, теге үз ягын яклар өчен, теге үз ягына аударыр өчен дигән кешеләрне шулай бит әзрәк үстәп, матурлап ялганлаган булып чыга. Шуңа күрә Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям да әйтте бит, һәрбер ишеткән нәрсәгезне сөйләп йөрмәгез ди, һәр ишеткән сүзне сөйләп йөрүде, ялганчы да ясап куя ди кешене ди. Бүгенге көндә дә бит инде төрле хәбәрләр килә, шулай бит. Аны тикшермичә таратырга ашыкмый. Тикшермичә сезнең дә инде, минем дә авыз пешкән булды, кайбер вакыт шундый бер хәбәр килә, шундый хәл булган дип. Җибәрәсең инде, кара, ишеттемме шундый хәл. Ашыклана, ул вообще алай булмаган икән. Шуның белән Пәйгамбер саллаллаһу алейхи ва саллям белмичә
Бірақ хәбәр табараттың икән, сендей нәрсә ди, ялганчы булуга шул җитә диде. Шуңа күрә менә бүгенге көндә дә ялган оясында яшибез, бер үк сакланырга кирәк, кешегә дә сразу ышанмыйк. Менә шундый кагыйдә чыгарыйк, кеше килде икән, аңа критический мышление булырга тиеш. Әле чынлап та шулай микән дип, әзрәк кайбер кешенең сүзен под сомнение куярга кирәк. Теге Алла Субханаһу Коръәндә дә әйтте. Әгәр дә ди фәизә фасиқун бинабайн фатабайяну ди. Әгәр дә бер фасиқ теге зур гынах кылучы кеше. Фасиқ дип әйтәләр, зур гынах кыла. Мәсәлән, намазларын укымый, уразалар тутмыймы, шундый кеше зур гынах кылып яшәгән кеше була. Һәм менә шушындый зур гынахлар кылып яши торган кеше ди берәр хәбәр белән килә икән, берәр известие белән диген ишеттеңме әле син тегендә шулай булган дип. Син күрдеңме әле бүгенге хәбәрне, укыдыңмы әле дип. Аллаһ Тәала әйтә, сразу ышанма ди. Башта белеш ди, сораш ди. Әгәр дә белешмәсәң ди, сорашмасаң ди, син җир шарында ди берәр фитнә таралуга сәбәп куярсың ди. Сәбәпче булырсың ди җир шарында сәбәп фитнә таратуга. Шуңа күрә һәрбер сөйләгән сүзгә бик ышанып бетергә ярамый. Икенчесе һәм бигрәк тә инде үзебезгә дә шушы ялганнан сакланырга кирәк, чөнки ул мунафикның бер сыйфаты икән. Икейөзлекнең нигезе, галимнәр әйтә, ялган ди. Икенче сыйфаты иза ваъада ахлафа ди. Вәгъдә бирсә ди, вәгъдәсендә тормый ди. Берәр кеше вәгъдә бирдең икән, шулай бит, иртәгә киләм, шуны давай эшлибез, давай иртәгә килсәм мин сиңа шушы әйберне тапшырам, һәм вәгъдәсен үтәм. Монда җәмәгать кирмей, теге оныту, человеческий фактор бит, шулай бит, фәрештә түгел, онытабыз да кайбер вакыт, теге эш белән мәшгуль булып, бу аңа кирмей, белә торып. Вәгъдә бирә, ярар, эшлибез, нитәбез, но уже белеп тора эшендә. Бирми дә ул аңа, килми дә ул аңа, шулай бит. Бу кешене генә опять шул ялган. Бу вакытта шушы ук мунафиклык сыйфаты. Шуңа күрә вәгъдә бирдең икән, үтәргә кирәк, чөнки менә вәгъдәгә бик күп безнең аятлар килә, менә Алла Субханаһу Тәала да Коръәндә әйтә бит: "Ва ауфу бил ахди ин кана ахда кана мас'ула" ди. Шушы вәгъдәләрегезне, килешүләрегезне ди, үтәгез ди, чөнки ди һәрбер килешү вәгъдә турында ди, соралачак ди. Шуңа күрә менә вәгъдә бирдең икән, һәм менә өченче сыйфат шушы вәгъдә белән килешү инде. Килешү ва иза ахада гадара ди. Килешү төзүсә ди, килешүгә ди, килешүне боза ди. Договор төзи икән ди, шуны эшлибез, шуны буду поставлять, шулай бит, шуны нитермен, эшләп биребез, яки әҗәткә алып тора, мәсәлән, шуңа вакыт кала, менә бу бүгенге көннең вообще бәласен әҗәткә алып кайтарма, шулай бик күп кеше яза, менә хәтта диндә булучылар да, менә кардәшләр яза, тәңгә насихат кылалым, моның белән сөйләшеп кара әле ди, менә әҗәткә алган иде, үзе ди намаз укый ди, бер елга алган иде, инде ел ярым булды, һаман кайтармый ди. Әле проблема шунда, кардәшләр, менә кайтара алмыйсың икән, менә күп кеше әйтә, кайтара алмый икән, шалтыратып әйтсен, хәтта гафу үтенсен, менә бирә алмыйм әле акчам юк, гафу ит, көтеп тор тагын берничә ай дип. Мин ди кичерерим. Менә әҗәткә алган кеше бит ди шалтыратмый да ди, гафу да үтенмий ди, шулай бит кайчан кайтарасын да әйтмий ди. Менә шушындый бәла бүгенге көндә. Кеше әҗәткә ала, вакыты җитә, түләми генә түгел, шалтыратып та әйтмий. Күп кешедән шундый зарлану килә. Син килештең икән, бер елдан соң, ярты елдан соң түләй алмыйсың икән, син шалтыратып әйтергә тиеш. Кардәш, туган, дус, күрше, пока бир алмыйм, шундый вакыт авырра, әйдә тагын кичектереп торыйк әле, 3 айгамы, 4 айгамы. Гафу ит инде, шулай эшләгәнгә, килешкән идек, менә авыртып киттем анда, даруларга тотырга туры килде, башка кисәк кенә башка чыгымнар килеп чыкты, шунда тутасы булды дип. Бүгенге көндә менә ансы да юк. Менә күпме кешеләр зарланалар. Хотя бы ди шалтыратып гафу үтенсә мин кичерерим ди. Менә ансы да юк. Шуңа күрә менә килешүләргә ничек Алла Субханаһу Тәала әйтте бит. Килешүләрегезгә ди җитди карагыз ди, чөнки һәрбер килешүгә җавап тотасыз ди. Аллаһ Тәала менә Мәйдә сүрәсендә дә әйтә: "Я юхаллазина аману ауфу бил уқуд", иман китерүчеләр ди, сез килешүләрегезгә ди тугры булыгыз ди. Тугры булыгыз ди. Аллаһ Тәаланың әмере, килештең икән берәр кеше белән,
Иртәгә берәр нәрсә эшләргә шулай бит, эшли алмасаң шалтырат, гафу ит, авыртып киттем. Анда кисәк кенә башка тагын да мөһимрәк эшләрне иттәгә кичектерик әле дип, әмма килешүләрне бернинди гозерсез, бернинди сәбәпсез бозырга ярамый, чөнки бүгенге көндә менә бик зур бәла, күп кешеләр зарлана, килешүләр үтәлми ди, бер төрле сөйләшәбез ди, мәсәлән, бер төрле суммага эшләргә, шулай бит, качественный яхшы әйберләр белән әле хилилегенә шәп китәләр ди, үзләренә акча калдырыр өчен ди. Анда килеп чыга ди, 1-2 айдан ди. Вообще ди килешү теге безнең русча соблюдация ителмәгән ди. Шулай күрә, менә бу мәсьәләләргә игътибарлы булырга кирәк, чөнки бу бөтенесе мунафиклык, икейөзлекнең гамәлләр, сыйфатлары икән. Һәм дүртенчесе ди, ва иза хасама фаҗара ди. Бәхәскә керсә ди, берәр мәсьәлә буенча инде теге талаша башласа ди, ул шикләрне уза ди. Бәхәскә керсә, ягъни шикләрне узу нәрсә? Сүгенә башлый, сугыша башлый, яки шушы проблема буенча гына бәхәсен алып бармый, инде шиткә китә. Анда әнисен, әтисен зикр итә башлый, шулай бит инде балаларына күчә, анда туганнарына күчә. Син берәр кеше белән бәхәскә кирдең икән, берәр эш буенча, син шушы эш буенча гына сөйләшергә тиеш. Син уже налево-направо теге гаиләгә, анда җиде буынны зикр итеп, һәм башкаларга син кирергә тиеш түгел. Син шушы шиктән чыктың икән инде, бу шулай ук мунафиклыкның бер сыйфаты булып тора. Шулай башка риваятларда килә, шушы бу хадистә инде килде безнең 4 сыйфат кына, башка риваятларда килә, мәсәлән, әманәткә хыянат итү. Бездә бит әманәт дигән әйбер бар, шулай бит. Любой нәрсәдә була ала әманәт. Менә әманәт итеп кенә әйтәм әле сиңа. Димәк, әманәт итеп әйткән дигән сүз бу сер дигән сүз. Моны бүтән бер кешегә дә әйтергә ярамый. Гадәттә бездә нәрсә әманәт дип әйтәләр дә, инде икенче кенә бөтен авыл белә, шулай бит, по секрету всему свету. Бездә ул нәрсә нишләптер вообще эшләми теге. Әманәт итеп әйткәннәре миңа яма, бер кешегә бер үк сөйли күрмә, и все. Инде чүтле гәзиткә язып интернетка куймыйлар инде, шулай бит. Әманәт дип әйтте икән, яки кырый-кырыйга карады икән, шыпырт кына сиңа гына сөйләйм дип, все, моны уже бер кемгә сөйләргә ярамый. Чөнки һәрбер әманәткә хыянат кылу шулай зур гынахлардан санала. Мәсәлән, әманәткә бер нәрсә тапшырдылар ди. Мәсәлән, мин сәфәргә чыгам, шу шәйберләрне синдә торсын әле, саклап тора әле. Бу шулай әманәт, моңа кагылырга, тиергә ярамый. Мәсәлән, берәр кая барганда шулай берәр ераграк җиргә барасың, башка илгә диек, мәсәлән, анда синең туганың, дустың берәр нәрсә тапшыралар әманәткә, шушы кешегә илтеп тапшыр әле дип. Син алдың икән тапшыранды, бу әманәт. Син моны инде кровь из носа, шулай бит, син аны илтеп тапшырырга тиешсең. Чөнки ул әманәт. Һәм әманәткә керә җәмәгать, күп нәрсәләр. Аллаһ Тәала бирә балалар, ул шулай ук әманәт. Аллаһ Тәала әманәт итеп тапшырды безгә шушы балаларны. Аллаһ Тәала безгә бирде икән, безнең каршыда җаваплылык, аларны дөрес итеп тәрбияләү, иман, дин тәрбиясе белән, шулай бит. Һәм әле галимнәр әйтте, менә Ниса сүрәсендә Аллаһ Субханаһу ва Тәала әйтте, 58-нче аятта: «Инналлаһ яъмурукум ан туадду аманати иля ахлиха ва иза хакамтум байнан нас ан тахкуму бил адл». Дөрестлектә ди, Аллаһ Субханаһу ва Тәала сезгә аманатларны ияләренә тапшырырга әмер итте ди. Инде сез кешеләр арасында хөкем итә калсагыз, ул сезгә гаделлек белән хөкем итәргә куша ди. Нәрсә безгә әманат итеп тапшырылган, һәм шушы аятны да әле тәфсирләп Ибн Аббас әйтә, менә Аллаһ Тәала каршында да шулай әманатыбыз бар ди. Ул да булса аның фарызларын үтәү ди. Шушы фарызларыбызны ди сакларга кирәк ди. Пәйгамбер саллаллаһу алейһи ва саллям каршында да әманатыбыз бар ди, аның сөннәтләрен үтәү ди. Әгәр дә аның сөннәтенә җиңел карыйбыз икән ди, димәк без аның әманатына хыянат кылган булабыз ди. Һәм җәмәгать тагын бер мәсьәлә бар, ул да булса менә кайбер гамәлләр дидек бит әле. Бүгенге көндә менә үзебезгә сорау биргән бармы, менә шушы икейөзлектән, нифактан, мунафиклыктан үзебез өчен куркабызмы? Шундый сорау биргән бармы? Теге мин икейөзле кеше түгелме икән, мин мунафик түгелме икән дип. Менә кара, сахаба шикелле сахабалар
аларга жәннәт вәгъдә ителгән, шулай бит. Нинди нык иманлы, теге Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям да әйтте бит, Ухуд тауы бар бит. Шунда зур 7 километрга сузылган, шулай бит. Шу Ухуд тауы хаклыктады, алтын бирсәгез дә, сез минем сахабалар дәрәҗәсенә ирешә алмассыз ди. Ягъни без күпме генә миллионнар, миллиардлар Аллаһ юлында сарыф итсәк тә, чөнки иң кадерле бер мал, акча, шулай бит, без аны бик яратабыз. Бик күп итеп сарыф итсәң дә, сахабалар дәрәҗәсенә ирешә алмассыз ди Пәйгамбер саллаллаху алейхи ва саллям. Аларның нишәсенә җәннәт вәгъдә ителде. Әмма шуңа карамастан, алар нәрсә? Мунафиклык, ягъни 200лек өчен, шушы 200лек мин мунафик түгел микән дип үзләре өчен бик каты курыктылар. Менә адракту 30 мин асхабин набиди, куллухум яхафу ан-нифак. Мин 30 сахабаны күрдем ди, алар бөтенесе үзләре өчен нифак 200лектән куркалар иде. Хәтта теге Абу Дарда турында сөйләр бит, бер вакыт Җубар ибн Надир әйтә, Абу Дарда янына кергәндә намаз укый икән, намаз укып бетергәч дуга кыла икән. Раббым, нифак 200лек сыйфатларыннан сакласаң иде мине дип Аллаһтан ялвара икән. Һәм Җубар ибн Надир әйтә, Абу Дарда ничек инде, кая нифак 200лек, кая син инде ди. Бу бит вообще теге тәңгәл килми торган әйберләр ди. Син бит инде шундый тақва, нинди галим кеше, ничек инде синең белән 200лек була алсын ди. Менә җәмәгать шуңа күрә безгә дә шушы мунафиклык сыйфатларыннан куркырга кирәк. Һәм җәмәгать менә тагын бер галәмәте бар, шуның белән инде без тамамларбыз. Бу бик тирән тема, шуны гына алабыз да, шуның белән tamamlarбыз. Allah Subhanahu wa Ta'ala Nisa surəsinin 142-143 ayətlərində ayətdə İnnel munafiqina yukhadi'un Allah ve huve khadi'hum ve iza qamu ila s-salati qamu kusala yura'unan nasa ve la yezkurun Allah illa qalila. Dürüstlükdə munafiqlardır. Allah'ını aldamakçı bulalardır. Lakin dürüstlükdədir, ol alarını aldavşıdır. Alardır, namazğa basqanda dadır, irinib, yalqavlanıb qına, kişilər kurə bittib qınadır, basalardır. Həm alardır, Allah'ını bik əzginə iski alalardır. Cəmaat bu bizni qorqıtatırğan ayət indi. Əgər də biz namazlarımızға jingil qarıyız ikən, namazlarımızı vaxtında oxumayız, vaxtını çıxarabız, şulay bit. Oxuyan vaxtda da tiz gənə, əydə yarı indi deyib bir qısqa ayətlər bilən gənə oxuyuz ikəndi. Allah Teala aytə, galimlər aytəyini şu ayətini budur, şulay münafiqlıqның bir bilgisidir. Mənə bu qorqunuz cəmaat, bunu köpmə aytsan da indi hamam bizə kirmey ol nişləbdir. Bizə qararğa kerak. Galimlər də aytə, Allah bilən, Allah'ını ni dərəcədə yaratasın, qara namazğadır. Əgər də namaz vaxtı jitugə, bütün işini namazlığını jəyib oxuysan ikən, bildi, senin turmuşunda Allah birinci orundadır. Əgər də indi namaz vaxtı jitdi, yarı, bunlar əli desə, tək Allah seni turub dur aliyəmə, bunda senden də mühimrək işlər var əli deyib, Allah'ını qırığa qoysan deyib, bu indi də münafiqlıqның bir bilgisidir. Şuna görə cəmaət, وَلَا يَذْكُرُونَ اللّٰهِ إِلَّا قَلِيلًا Allah'ını pek az zikr etirlər deyib. Bu da görünə, kimni biz kübrək zikr etəbiz, kimni biz kübrək silibiz, kimni biz kübrək maqtıyız. Namazda da, namazdan tışda, biz günü tünü iş boyunca ayak üstündə yürügə mümkün biz. Namazımızı uzunraq sürələr bilən oxuy başlasaq, fıldı başlayıb, şuay bit, uzun oxuda bu, uzun oxuy bu, şuay bit, qayır hatta kelib təzarlanamız, birək Ramazan aylarında indi, taravihlar suzuldu, nitdi deyib. Bu cəmaət көрінə indi bizning көңілlərimiz də ağırtı var. Көңілlərimiz bizning şirli, alarını davalarga kerak. Allah bilən zikr etib, şulay bit, iyilikli, hayırlı aməller bilən. Allah Subhanahu wa Ta'ala barşabızğa da tavfiq hidayətin birsin. Şuşu münafiqlıq şirlərindən arınırğa,
haqiqiy iman ahllari bo'lib, ko'ngillarimiz bilan da, amallarimiz bilan da Allohga dalillarga o'zimizning shu imonimizni nasib eylesin. Alloh taolo bizni nifaqdan, ikiyuzlikdan saqlasin. Haqiqiy Allohga ishonib, xayrli amallar qilib, so'nggi suluşimizda da la ilaha illalloh kalimasi bo'lsin. Har vaqtda da Allohimizga to'g'ri bo'lib, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamning turmush yo'lini o'zimizga o'rnak etib olib yasharga nasib eylesin. Aqulu qawla hada va astaghfirullah li va lakum min kulli dhanbin fa innahu al-ghafurur rahim.